हरइछु अनेक आममानकर निजस्व लोक मान को हरई आमे मर्माहित अटु आमे दुखित मध्य अटु किंतु ईश्वरଙ୍କର अनुग्रह सब बेले आममान को पाई प्रचुर अटे। मु ईश्वरଙ୍କୁ धन्यवाद दिए ग्रुप पाई आउ ग्रुप रो समस्त कर्मकर्ता होस्ट आज्ञा को पाई ए दुख रो दिन मध्यरे ए अभावर दिन मध्यरे ए अल्प आयर दिन मध्यरे प्रत्येक दिन 3 थर ईश्वरଙ୍କର वाक्य तांको लोक मान को सुनेइबा पाई से प्रयास करिसंती। तांको आ तांको परिवार को आशीर्वाद करंतु प्रभु। नेहमियाଙ୍କ तुल्य नेहमिया जने शासनकर्ता थिले, जने राज्यपाल थिले, बाबिल नगर में थिले, किंतु सुसन राजधानी रही कि राजांकर कार्य रे अभ्याहत है कि राजांक कार्य रे नियुक्त है कि से तांको लोक पाए सब बेले चिंता करुथिले। ईश्वरंकर लोक मान को पाए जो माने चिंता करंती परमेश्वर से मान को पाए चिंता करिवे। आश्चर्य कथा अनेक पालक अनेक प्रचारक माने अछंती किंतु सेही भरी एक बड़ पदक्षेप नै तांकर प्रिय दास जगदीश आज्ञा सुजोग समस्त प्रदान करिसंती। एक आदर्श गत प्रार्थना आम मान चली प्रतिदिन 3 थर शुणा तेज 2025 मसीहा को आम मैंने पाइचु केवल तांकर अनुग्रह। इस्राएल लोक माने तांको जीवन यात्रा मध्य 40 वर्ष काल से माने ईश्वरंकर उपस्थिति रे रही कि आसीतिले। नियम सिंधुक तांको आगे आगे जाउतिला। लेवीय माने नियम सिंधुक को बहुतिले तथापि से माने ईश्वर को बेले बेले निजस्व अनुभव करुनथिले। सेति पय अनेक लोक प्रांतर रे मरिगले। सेमानकर जीवन यात्रा 20 लाख रु आरंभ करी 2 जन रे से माने पहुंचीतिले। यदि बा अनेक लोक पहुंचीतिले किंतु जो माने बाहरी थिले सेमान को मध्य मात्र 2 जन किनान देश रे पहुंचीतिले। ईश्वरंकर वाक्य कहे आमे समस्त को जे आममानकर यात्रा आममानकर एई जो जीवन आममानकर नुहे। ईश्वरंकर वाक्य कहे जे इस्राएल लोक मान को परमेश्वर अपना डेणा रे बोही कि जानिले। छुआ पक्षी जो प्रकार तार उत्कृष्ट पक्षी जो प्रकार तार छुआ मान को तार डेणा रे बोही आने से प्रकार से अपना डेणा रे से मान को बोहिले। आपण जदि द्वितीय विवरण तार 32 अध्याय 11 पदर देखिबे ताहले से तांको डेणा रे बोही कि आनिबे। या तांकर धर्म कर्म नाही, तांकर योग्यता नाही, तांकर कोनोसी गुणबली नाही, तांकर सौंदर्य नाही, पिता मातांक ठारू आनिथिबा अधिकार नाही, केवल तांकर अनुग्रह। वे तो मने जो अनुभव करे एई वर्ष आममानक पाए परमेश्वर नुआटा देखैले तांको डेणा रे 24 पर्यंत बोही जाने ये 25 मसीहार 3 दिन रे पहुंचैछंती। सेति पाए आमे ईश्वर को देबा धन्यवाद देबा निहाती आवश्यक अटे। आउ ईश्वर तांको लोक मानकू सब बेले से जत्न नियंती। आमन जते बेले प्रार्थना करू आमनकर प्रार्थना से उत्तर देई थांती। प्रार्थना एक ए प्रकार अस्त्र कई जने कहंती जे ताहा बोमा ठारू मध्य शक्तिशाली। आज गोटे बही पढ़ुली जने प्रभुंकर दास लेखंती प्रार्थना समस्ते करंती किंतु उपवास समस्ते करि पारंती नाही। आज 3 तारीख जो माने उपवास करछंती जदि जो माने प्रभुंको ठारे निजको नियोजित करछंती से माने संपूर्ण शक्तिशाली अटंती। परमेश्वरंकर इंजिन रो एक अंश बोली के से तांको बही रे से लेखंती। परमेश्वर मनुष्य पाए सब किछि करिवे, तांकर अनुग्रह से रखिवे। परमेश्वरंको बिना मनुष्य किछि करि पारे नाही। किंतु जॉन वेस्ली लेखंती मनुष्य को छाड़ी मध्य परमेश्वर किछि करिवे नाही। मनुष्य
ସାହାଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ସହଯୋଗ। ଉଭୟଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମକୁ ଛାଡି ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କରିବେ ଆମକୁ ଜଣେଇକି କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ହୁଏତ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ହୁଏତ ଭଲ ନାହିଁ, 362 ଦିନ ଆହୁରି ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କରି ପ୍ରଥମ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇଥାଏ। ଜାକ୍ପୁନନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କ ବହିରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଯଦି ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମନୋଯୋଗୀ ହବ, ସେ ହଉଛି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ। କେହି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ସେ ହଉଛି ଭଗ୍ନ ହୃଦୟର। କେହି ଯଦି ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକରି ଚାଲିବ, ସେ ହଉଛି ଉପବାସ କରିବା ଲୋକ। ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଭଳି। ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭଗ୍ନ ମନାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଉପବାସ କରିବା ଲୋକକୁ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଛୁଆକୁ ତା ଡେଣା ତଳେ ରଖେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆକୁ ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୋ ଟପିକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ୱିଶ କରେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏଇ ବର୍ଷ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡେଣାରେ ବହିକି ନେବେ। ଏଇ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ହୁଏତ ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଟେ। ଏଇ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଜଣା ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବା ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବୁଲୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭଗ୍ନ ଆଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଭଳି। ଆଉଥରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହେ, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭଗ୍ନର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଇନଟୁସେ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଜାପାନରେ। ସେମାନେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି, ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକାଠି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତାଟିଆ, ଗିନା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଥାଳି ବନାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇଟା, ତାର ଅରିଜିନାଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମାରିଦେବ, ତାର ଅରିଜିନାଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୁଏତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଜାପାନ ଆହୁରି ଚାଇନା ଦେଶରେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଯେତେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି କରି ବନାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଏ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଗୁନ୍ଥନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ। ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେବେ ହୁଏତ ଏଠାରେ 25ଟା ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଜଡିତ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 25ଟା ଡିଭାଇସ ରୁ ଅଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମନ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ଦିନ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ବିଷୟ କଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଆଉ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରି, ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଛାଡିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାଟା ହଉଛି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯୋଉ କିଛି ଲୋଭ ଅଛି, କିଛି
ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଛାଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବା। ଆମ ଦେଶର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନେକ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ରାନ୍ଧି କରି ଆସିକରି ଉପବାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶର ଉପଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଜି 25 ଲୋକ ନା 24 ଲୋକ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆଜିର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଛାଡିଛୁ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ନାହିଁ। ଆମ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବାର ଅଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ବିବ୍ଲିକାଲି ଉପବାସ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପବାସ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଉପବାସ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆମ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଲେ କାହାକୁ ଯଦି ପଚାରୁଛୁ ଖାଇଲ କି କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଉପବାସ, ଆଉ ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପବାସରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଭାତ 5 ଟଙ୍କା ମନେକର ହେଲା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆହାର ଆହାର ଯୋଜନାରେ 5 ଟଙ୍କା ତାର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଭାତ ଥାଳିର ଭାତ 5 ଟଙ୍କା। ସେ 5 ଟଙ୍କା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ 5 ଟଙ୍କା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସର ମୂଲ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଉ ଆରାମସେ ଭାତ ମାଂସ ରାନ୍ଧିଦେବା, ଏବେ 3ଟା ହେଇଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯିବ, ଖାଇଦେବା ବୋଲି କିଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଉପବାସର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ସେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜି ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ତା ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ଜିନିଷକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଦେବାର ଅଛି। ଏଲି ଯାଜକର ପୁଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ଚର୍ବି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଛୁରୀ ମାରିକି ରଖି ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ। ଲୋଭ, ମୋହମାୟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ଆଉ ମନେ ପକେଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଅଂଶ ପଢିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ବଂଶର କୌଣସି ଲୋକ ଯାଜକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱର ନଥିବା ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ମୋ ବଡପଣ କଥା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଥିପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଜାଣିବେ, ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମଶା 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟରଗଡ଼ 3 ଦିନ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛୁ। ଆମେ ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କହିବି କଣ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାଇବେଲ କଣ କହେ। ପ୍ରଥମ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନ ଫେରଣର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାର ମନକୁ ଫେରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନିନିବି ନଗରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା କାହାଣୀକୁ ମୁଁ କହିବି। ନିନିବି ନଗରରେ ଜୋନସ ଗଲେ, ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ନଗର ଦୁଷ୍ଟ ନଗର ଅଟେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଫେରିବ, ତୁମେ ମରିବ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତୁମର ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ନିନିବି ନଗରୀ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନଗରୀ ଥିଲା। ନିନିବି ନଗରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ରହିଥିଲା ତାହା, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ଥିଲେ, କୌଣସି ଲୋକକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠିକାର ରାଜା
गोटे हाथ को से माने कौन करते चिपेई दौले बोले एकदम सुखेई दौले गोटे हाथ को जीभ टिके काटी दौले दंड से प्रकार थिला आउ से माने दंड देवा कौन करते गोटे हाथ काटी गोटे हाथ छाड़ी दौले यही प्रकार एक दुष्ट नगरी थिला लोक मान से माने दंड दौले एते पाप कर्म से माने कले परमेश्वर से बोलिकरी से क्रोध कले आउ जुनस को पठाउछंती जुनस जति बेले जाउछंती आपण माने अनेक से कहानी जानती किंतु गोटे पद मु कहबा पई चाहे जे जुनस जति बेले जाउछंती कथा सुनिला परे से माने मन परिवर्तन करछंती हुए तो आपनको पालक आपणकर बापा माँ आपणकर परिजन आपणक स्त्री आपणक स्वामी आपणक लोक माने यदि किछि भूल विषय आपनको देखंती यदि आपण ताकू ग्रहण करती परमेश्वर आपनको आशीर्वाद करेंगे मु आपणकर जीवन रे पाप स्वीकार करी मन फेरण करवाटा हूँ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण थियोलॉजी भाषा रे कुआ जाए ताकू जे जणे व्यक्ति तार तीनोटी सोपान रे जीवन यापन काटिबार अछि नंबर 1 से होची आउ धार्मिक करण हेबा दरकार अछि आउ नंबर 2 पवित्रकरण हेबार अछि नंबर 3 होची आउ से तार पर जीवन को से ईश्वर पाई महिमान्वित करी बंचिबार कि धार्मिक करण कौन धार्मिक करण प्रतिदिन आम जीशु को पाइला परे आम मानकर धार्मिक जीवन को आम मान आग को पढ़ेबा पड़े तेरे पवित्रकरण कौन पवित्रकरण होची प्रतिदिन आम माने प्रार्थना करी करी आम मान जीवन को मान को पाप क्षमा मागवार अछि आपण जेते जहा करिथांतु जदि भूल रे जाणु कि न जाणत रे संध्या बेले आम माने बसी ईश्वर निकट पाप क्षमा मागिबार अछि जो माने पाप क्षमा मागंती परमेश्वर से मान को उच्च रे रखंती से मान को आशीर्वाद करंती से मान को से व्यवहार करंती अनेक लोक पाप करि अछंती किंतु जो माने क्षमा मागी छंती से माने दया प्राप्त होई छंती जो माने क्षमा मागी छंती से माने आशीर्वाद पाई अछंती दाऊद जने इस्राएल सफल राजा तांको तुल्य केही नथिले बोली लेखा जाए दाऊदଙ୍କ परे परे आमे जेते सब राजा को हम माने देखु सब जगह लेखा है से दाऊदଙ୍କ तुल्य भल काम कले प्रिय माने जेते बेले से माने आ तांको कथा आमे देखु सेते बेलକୁ से अनेक पाप आ भूल काम करिसंती जेते बेले से भूल कले सेते बेलକୁ भाववादी मान तांको पाखु जाउतले जणे मात्र राजा को आमे देखि पारिचु जे जणे नम्र राजा से होचंती दाऊद से भूल कले भाववादी तांको पाखे पहुंचले सब बेले से क्षमा मागिचंती उदाहरण स्वरूप से जेते बेले बेच्छबा को नेले सेते बेलକୁ से तांको स्वामी को दाऊदंकर जेते बेले मारिले सेते बेलକୁ नाथन जाय जेते बेले तांको पाखरे पहुंचुचंती से कहउचंती तुम देश रे आउ जणे गरीब लोक थिला गोटे देश रे जे तार गोटे छोटिया मेंढा थिला ताकू जणे बड़ लोक थिला ताकू से हरण करी नेला बोले दाऊद सेते बेले पचारते किए से मूर्ख को किए से लोक एपरी कर्म मो राज्य रे हबो नाही सेते बेले नाथन भविष्य वक्ता कहते तुमे से मूर्ख तुम पाखरे से दुष्टता काम रही ओ कि आश्चर्य कथा आज्ञा से निजको गर्व करुचंती मु सूची मु पवित्र मु बड़ लोक मो पाखे छलना नाही मो पाखे पाप नाही किंतु सदा प्रभु पर अंतकरण देखंती सदा प्रभु पर आम मन कथा जानती से निजको सूची बोली भाबुतिले किंतु परमेश्वर दास नाथन कहे तुमे से व्यक्ति सांगे सांगे से नम्र हेले मुंड को लुआइले पाप क्षमा मागिले भूल कले आप आमे गीत संहिता 51 रे तांकर पाप को स्वीकार कथा आमे न देखि पारुछु नम्र लोक मान को सदा प्रभु आशीर्वाद करती चूर्ण मंत प्राण लोक मान को सदा प्रभु आशीर्वाद करती जो माने निज को ईश्वर निकट समर्पित करती पाप क्षमा मागिबा लोक मान को सदा प्रभु आशीर्वाद करती जयल भागवती कथा जो आम देखू जयल 1:14 पद लेखा जाए से गोटे उपवास घोषणा करागला कहले समस्ते उपवास कर जयल भाववादी समय रे आउ से पाखे अनेक समस्या रही तेरे जिते से माने उपवास घोषणा कले सेते बेलକୁ आ समस्ते आ से माने उपवास रहिबा पाई बोल मनस्थ कले ताकू
କମ୍ୟୁନିଟି ଫାଷ୍ଟିଂ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି। ଯୋଉ ଉପବାସ ପିଲା ଛୁଆ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସମସ୍ତେ, ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ମୋର ବଳ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହା ବିଜୟ ଦେବେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୟଲଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ସେ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, କାଲାମିଟି ଆସିଛି, ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ 1999 ବୋଧେ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। 2 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ପଳେଇଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଗଲା, ପଳେଇଲା, ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ଏକଦମ ମାଡି ବସିଲା, ସବୁ ଆସିକିରି ଆସିଲା, ଯେ ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ପାଣି ଜୁଆର ହେଇକିରି ଆସିଲା। ତେବେ ବିପତ୍ତି ସବୁ ଆଉ ରହିଛି। ଏ ମହାବିପତ୍ତିରୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଏଲ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଅଛି। ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିବେ, ତୁମ ଶସ୍ୟକୁ ଖାଇଯିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସିବେ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଇଟା। ଜିହୁଦା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜଏଲ, ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନମ୍ର ହେଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଦେଲେ। ଯୋଶୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 1:3-4 ତୁମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ଅନେକ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହବ, ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ତୁମ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା। ଆଉ ତୁମେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା, ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ, ତୁମ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆଜିର ଉପବାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ ଫେରଣର ଉପବାସ ହଉ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନିନିବି ନଗରକୁ ଯଦିବା ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯଦିବା ବିଚାର ଥିଲା, ଯଦିବା ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ଯଦିବା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରେରଣ ସେ ସହରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର କି ଜୁନସ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଜୁନସ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମାନେ ଅଠା ପିନ୍ଧିଲେ, ସେମାନେ ନମ୍ର କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନେହେମିୟାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମନ ପ୍ରେରଣର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାବିଲର ରାଜା ଆସିକି ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। 3 ଥର କରିକି ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କଥା। ପ୍ରଥମ ଡେପୋଟେସନ ଥିଲା ଆଉ ଆ, ଆ, 606। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡେପୋଟେସନ ଥିଲା ତାଙ୍କର 597। ଆଉ ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତାଙ୍କର 586 ସମୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପାପ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ନବକୁତ ନିଶ୍ଚର ରାଜା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। ବେନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ଆଉ 10ଟା ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିଚୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉ 10ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ସମରିଆକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଗଲେ। 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନେ ଜିହୁଦା ଦେଶର ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 10ଟା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନେକ ପରିଚୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିବେ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ, ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ମାନେ। ଯଦି ବା କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ଜିହୁଦାରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଗୁଡାକ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ମାରି ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ନ କହନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଜମା ତାଙ୍କର ମନ ନଥିଲା। ନିଜକୁ ବଡିମା ଦେଖଉଥିଲେ, ନିଜକୁ ବଡ ଦେଖଉଥିଲେ। ବାସ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଆପଣ ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ କରି ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ? ଆଉ ପେଟ ଟିକେ ଭୋକିଲା କରି ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଉଣା କରି ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମକୁ ପାଖେଇକି ଆଣେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଉପବାସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ନିମିଆ କହିଲେ, ମୁଁ ଆମର ପିତୃବଂଶ ପାପ କରିଅଛୁ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ କର ଆଣ, ତୁମେ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କର। ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବି ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ କି କାଲା, ଠୋଟା, କେମ୍ପା, କଣା, ଏମାନଙ୍କର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ବାବିଲର ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବିଲକୁ। ଆଉ ବାବିଲରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଶ ବନେଇବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେଶ ବନେଇବେ, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ଲୋକକୁ, ଜେରିମିୟାଙ୍କ ପରି ଲୋକକୁ, ନେହେମିୟାଙ୍କ ପରି ଲୋକକୁ, ସାଇଙ୍କ ପରି ଲୋକକୁ, ଏ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବାନ୍ଧିକରି ଟିକେ ରଖିଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧିକରି ନାହିଁ, ଭଲ ପୋଜିସନରେ ବି ସେମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, ରାଜଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟର ତାଙ୍କ ରାଜଗୃହରେ ରହିବେ, ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବେ। ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଅଫର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ମନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହେଇ, ଅଫିସର ହେଇ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଜିଉଦିଅ ରୀତିନୀତିକୁ ପାସରି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାସରି ଯିବେ, ସବୁ ଭୁଲି ତାଙ୍କ ଦେବତାର ସେବା ସେମାନେ କରିବେ। ତାହା ଥିଲା ରାଜାର ମନୋଭାବ। କିନ୍ତୁ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଏଇ 2024 ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 115-12 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଇମ୍ମାନୁଏଲ ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାର ଯଦି 14 ଦେଖିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିମିଆକୁ ବାହାର କଲେ, ଏଜ୍ରାକୁ ବାହାର କଲେ, ଜିରୁବାବେଲକୁ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଏଇ କଥା ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା। ଜେରେମିୟା ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଭାବବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଲା, କୋରସ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସିବା ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନେହେମିୟା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆମର ପିତୃବଂଶ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉତ୍ତମ ନୁହଁ। ଆମେ ହେଲେ କଣ କହିବା ପୁଣି? ଏ ରାଜା ଗାଦିରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ରାଜ ଶାସନ କରୁଛୁ, ରାଜାଙ୍କର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମେ କଣ, ଆମେ କେବେ ପାପୀ ହେଇପାରିବା? ଆମେ କେବେ ଛୋଟ ଲୋକ ହେଇପାରିବା? ଆମେ କେବେ ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବା? ନା, ଆମେ କେବେ ନାହିଁ। ନେହେମିୟା ଆସି ନିଜେ ମିଶଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପିତୃବଂଶ ପାପ କରିଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ମନ ଫେରେଇବା, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବେ। ତେବେ ଏଇ 2025 ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କରିଥିବା କୌଣସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭୁଲ ବି ଆମେ ଯଦି କରିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେଇବା। ସେମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବେ, ହରେଇଥିବା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେବେ। ଏମାନେ କଣ କଣ ହରେଇଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ହରେଇଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଧାର୍ମିକତାର ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଷୟ ସବୁ ହରେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ ହରେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନେହେମିୟା, ଏଜରା, ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟୋର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ
आपण मान कहली परमेश्वर ठार जिते आमे पाप क्षमा मागिबा नम्र हेबा प्रभु आम मान को फेरेइबे प्रभु आम मान को ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ ନିନିବିକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାବିଲରୁ ଫେରେଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ହରେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉମାନେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ହଜେଇଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଫେରେଇ ଦେବେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥିବେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଜଲେସ୍ ଲୋକ କେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିରୁସାଲମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଉପାସନା କରିବେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଦେଶରେ ରହିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଫେରଣ ଆମେ କରୁ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ ନୂଆ ସମୟ ଦେବେ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନୂଆ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନିନିବିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କ୍ଷମା ଦେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବିଲରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି 203 ର 4 ପଦ ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଜଣେ ପଢିଦେବେ ଦୟାକରି 203 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶକୁ କାରଣ ଏଥିପୂର୍ବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ପଥ ପାର ହୋଇ ଯାଇନାହ ତେବେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇନା 2025 ମସିହା ତୁମର ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ କଢେଇ ନେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତୁମେ ବାକି ଫେରିବାର ଅଛି ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନ ଫେରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଭଳି ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ହଜିଗଲା ପୁଅ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଡିଗାଲ ସନ ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଆପଣ ମତେ ଏ 2025 ମସିହାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ହଜେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ସେ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଜୀବନ ଦେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ରୋଚକୀୟ ଘଟଣା ସେ ଯାହାର ଲେଖାଯାଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କଢେଇ କରି ବଢେଇ କରି ପଥରରେ ପାଣି ଦେଇକରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ଦେଇକରି ବଳ ଶକ୍ତି ଦେଇକରି ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ବଳ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 20 ର 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି 24 25 26 ଆପଣ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜୟ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ଶରଣାଗତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଜୀବନ ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାଙ୍କ ଡେଣା ତଳେ ରଖିବେ 26 ପଦକୁ ପଢିବା ଆମେ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ 26 ପଦ ସେ ଯଦି ପଢିବେ ଭଲ କଥା ଯଦି ନାଇଁ ବୋଲେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ପଢନ୍ତୁ ଦିଦି ତେବେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉଠି ବେଥେଲକୁ ଯାଇ ରୋଦନ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କଲେ ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେମ ବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ବେଥେଲକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ରୋଦନ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି କଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ କଲେ 40 ଦିନ କରିନାହାନ୍ତି ଏଠି 21 ଦିନ କରିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ କଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଉପବାସ ଜୟଯୁକ୍ତ ଆଣିଦେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ
ଗୋଟିଏ ଦିନର ଉପବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଳିର ଉପବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଆଣିଦେବ। ଡାଇବେଟିକ ହେଇଛି ଭଲ କଥା, ଗୋଟେ ଓଳି ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଟା ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଜୀବନ ଦେବେ। ତେବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବା ଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟକୁ କୁହାଗଲା ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକକୁ ମରାଯିବ, 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଲେ, ଆଗ ଏଷ୍ଟର, ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପିତୃବଂଶ ମରିବ, ମୁଣ୍ଡ କଟାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆଇବାଟା। ସେତେବେଳକୁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେ ରାଜଘରେ ଥାଇକିରି ବଞ୍ଚିବ ଏ କଥା ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯଦି ରାଣୀ ହେଇକିରି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କୋଉଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦ ପଦବୀ, ଟଙ୍କା ସୁନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ଖବର ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିଛ, ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଦିନକର ଘଟଣା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବାବିଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ, ବାବିଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ନବକୁଶନେସର ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାବିଲ, ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ସେଠିର ଗଛ, ସେଠିର ଫଳ, ସେଠିର ପବନ, ସେଠିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ କହିଲେ, ହେ ନବକୁଶନେସର, ତୁମ ଦ୍ଵାରା ଏଟା ହେଇପାରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବାବିଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥାନ୍ତା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଜି ତତେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଘାସ ଖାଇଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ବ ତାକୁ ପତନର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ଧନୀ ଲୋକଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲା, ରେ ମନ, କେତେ ଖାଉଛୁ ଖା, କେତେ ପିଉଛୁ ଆରାମସେ ରହ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଜି ତୋ ଜୀବନ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କତା ଆଣିଦେବ। ତେବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତେବେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଷ୍ଟର ତାର ଦାସୀମାନେ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କଲେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟଙ୍କୁ ପଠାହେଲା, ସମଗ୍ର ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପଠାଗଲା। ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିହୀନ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ପରାଜୟ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତରଳେଇ ଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟକେଇ ଦେବ। ସେଇଦିନ ସେ କୁଷ୍ଠୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡାକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା ବାଟରେ। ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମତେ ଦୟା କର। ଶୁଣିଲେ, ସେ ଅଟକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ପକେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡିକି ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଅଟକି ଯିବେ। କହିବେ, ଛୁଆ କଣ ହେଲା କୁହ, ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ସେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାକରେ ସେ ଅଟକି ଯିବେ। ଆଜିକାଲି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାକ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟକି ନଥିବା ଜାଗାରେ ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଟକିଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ଅଟକିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ସେ ଏ କୁଷ୍ଠୀର କଥା ଶୁଣିକରି ଅଟକି ଗଲେ। କୁଷ୍ଠୀର କଣ ଭେଲୁ? କିଛି ଭେଲୁ ନାହିଁ କୁଷ୍ଠୀର। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜଦାଣ୍ଡ, ସେ ଦାଣ୍ଡର ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା, ତାର ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ। ପୃଷ୍ଠିତୁଲ୍ୟ ମାନେ ନଗରର ବାହାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ପକେଇବା ଆମ ପାଇଁ ଅଟକି ଯିବେ, ଆଗକୁ ବଢିବ ନାହିଁ। ଝିଅ ସହେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ କମ ରେ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଡାକକୁ ଶୁଣି ଅଗ୍ରସର ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ରହିଯିବେ ସେଠି, କହିବେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କୁହ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପ ର ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଡାକୁଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଡାକନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଇମ୍ମାନୁଏଲ ଗ୍ରୁପ ପାଖକୁ ଆସିକି ଅଟକି ଯିବେ, କହିବେ ଜଗଦୀଶ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା କୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି। ଗ୍ରୁପ ର ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ କଣ ହେଲା କୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଟକି ଯିବି। ଆଜି ପୁରା 3 ତାରିଖ, 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଅଟକିଛି ତୁମ ଜାଗାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଟକିବେ। ହେଇପାରେ ସେଦିନ ଜକିଅ ଭାବିଥିଲା ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ ଯୀଶୁ ଗଛ ମୂଳେ ଅଟକି ଗଲେ, କହିଲେ ଜକିଅ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ଆପଣଙ୍କର ପୃଥକତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆତୁର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆତୁର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିବେ ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ମୁଁ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ତୁମେ ଗଛ ମୂଳେ ସିନା ରହିଛ, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଆସିକି ରହିବି। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଦେବ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବିଜୟ ଦେବ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତରଳେଇ ଦେବ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଠି ରହିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଡେଣା ଆବରିକି, ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଟଚ୍ କରି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତୃତୀୟ କଥା, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ଫେରଣ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ଆଣିଦେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ଅଛି, ଆପଣ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଥିବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ଦେବେ। ତୃତୀୟ କଥା, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚାଳନା ଦେବ, ଇନ୍ସପାଇରେସନ ଦେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ପଦକୁ ଦେଖୁ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏଇମାନେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ, ବର୍ଣ୍ଣବାକୁ ଆଉ ପାଉଲକୁ ସେମାନେ ପଠେଇବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପଠେଇବ, ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ। କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନାରେ ବିନା ଚାଳନାରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ ହେବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ହିବ୍ରୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ବୋଲି, ସେଟା ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ, ଯୋଉଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ, ହିବ୍ରୁ ବାଇବଲରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ମିଳିପାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, କି ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ, କି ବେଶୀ ବାଇବଲ ଆପଣ ପଢି ପକେଇଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଳନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢବାଟା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ୟାରାଲେଲରେ ଯିବାକୁ ପଡବ। ବେଶୀ ବାଇବଲ ପଢିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆପଣ ବେକାର, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। କେତେ କେତେ ଲୋକ ରାତି ଦିନ ବାଇବଲ ପଢି ପକେଇବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ହବ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢବାର ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ୟାରାଲେଲ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ
ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଳନା ଦେବେ, ଆପଣ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଳନା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାଳନା ଦେବେ, ଆପଣ ଘର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାଳନା ଦେବେ। ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଳନା ଆସିଥାଏ, ଗାଇଡେନ୍ସ ଆସିଥାଏ। ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବୋଲିକି କହିବେ। ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି କାମ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକରି କରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଘର ବିକିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ରହିଲା ପରେ ଘର ଗୋଟେ ରାୟଗଡା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ। ସେଇ ଘର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ରହିଲେ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିବ, ତାଙ୍କେ 50 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ବୋଲେ ବି କିଏ ନଉନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ନା ଏଟା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ଏଠି। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡେ ମୁହଁ କରି ଘର କଲେ ସେ ଘରେ ଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଧନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ମୁହଁରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ଘର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୋପ ପଡେ, ତେଣୁ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ନ୍ୟୁ ଘର ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ପାଞ୍ଜି ଉପରେ, ଏ ଶୁଆ ଉପରେ, ଚଢେଇକୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କଲେ, ସେ ଚଢେଇ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ସେ ଚଢେଇକୁ ସେ ଲୋକ ଯୋଉଟା ଶିଖେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢି ଆଣିକରି ପକେଇବ, ସେଟା ପଡିଲେ ଖୁସି ହେଇକରି ବାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାହିଁ, ଏ ଶୁଆ ଚଢେଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସେମାନେ କେହି ଡାଉରିଆ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ହାତରେ, କେହି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଡେ ଏଡେ କଳା ଏଠି ଟିପନ୍ତି। ଏଠି କଳା ଆପଣଙ୍କ ବଡ ନା ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ବଡ ଆଜ୍ଞା। କେହି ରାଶି ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ରାଶି ଫଳ ଦେଖିବେ। ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆସୁ ଆସୁ ସେମାନେ ରାଶି ଫଳ ଦେଖିବେ। ମୋର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆସୁ ଆସୁ ସାର୍ ଆଉ ଆଜି ରାଶି ଫଳ କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଦେଖମା ଟିକେ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକ ଥିଲେ। ରାଶି ଫଳ ଯଦି ସେଦିନ ଖରାପ ବୋଲଛନ୍ ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ରହିଯିବେ ଘରେ ଆରାମସେ। ଏ ବାଇବେଲ କୁ ଆଉ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କୁ ଆଉ ପଢିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ରଖା ହେଇଥିବ, ରବିବାର ଦିନ ବାଇବେଲ ବାହାରିବ, ଭିଜିଟ କରିଯିବ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ତାର ଜାଗାରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ଆରାମସେ ସେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ସବୁଦିନ ଦେଖାଯିବ ସେଠି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା 3ଟା ମୁଦି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ 3ଟା ମୁଦି କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବେଲାର? ନାଇଁ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ତ ଶୁଭ ମୁଦି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗଲେ ପୁଣି କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହବ। ହେଲେ ତମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଇଦେଲ ନାଇଁ, ଆଉ 2ଟା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଧନୀ ହେଇଯିବେ ପୁଣି। ନା ମତେ ଶୁଭ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନା ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇ ଆମେ ଏ ଖଡି ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକରି, ଛୁଆକୁ ଦେଖିକରି ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ 2025 ମସିହାରେ ଏ ଶୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ 31 ଯାଇ ନେବ ନାହିଁ। ଶୁଆ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଧରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆକା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ତୃତୀୟ କଥା, ଉପବାସରେ ବିଜୟ ଲାଭ ଆସିଥାଏ, ଉପବାସରେ ଚାଳନା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଚାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଜଗଦୀଶ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେତେ ସମୟ କହିପାରିବି? ଆଜ୍ଞା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ। ଏବେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମନ ଉପବାସରେ ମନ ଫେରଣ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିଲୁ, ଉପବାସରେ ବିଜୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖିଲୁ, ଉପବାସରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେଲେ, ସେମାନେ ଗଲେ, କିଏ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ। ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସେଦିନ ମେଷପାଳକ ମାନେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ଏ ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁନଥିଲେ? ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ବୁଦ୍ଧିମ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଏ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଣୀ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚାଳନା ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ଚାଳନା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଚାଳନା ଜଗତ ଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଚାଳନା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଇତିହାସ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଳନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚାଳନାରେ
ଆଉ ଆପଣ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ। କେହି ଜଣେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ। ଗଜପତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଯାଆନ୍ତି, 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଚାଳନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ 2024-25 ମସିହା ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହବ। ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଏ ରାସ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ତେବେ ଉପବାସ ଖାଲି ଚାଳନା ଆଣିଦେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇନ୍ସପାଇରେସନ ଆଣିଦେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଣିଦେବ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। କେହି ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଆଉ ଏଜରା ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 21-23 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏଜରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବି। ରାଜାଙ୍କୁ ଯଦି ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେବେ ସୈନ୍ୟ ମତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲି। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସରଳ ପଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଅହୋବା ନଦୀ ନିକଟରେ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କଲୁ। କାରଣ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରଣାର୍ଥେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଦଳ ସୈନ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ ମାଗିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତର ସହାୟତା ଅଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଓ କୋପ ଅଛି। ଏ କଥା ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସ କଲୁ ଓ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ବିନତି କଲୁ। ତହିଁରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଆମେନ୍। ଏଜରା କିଛି ଲୋକକୁ ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଏଜରା ତୁମକୁ କିଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦରକାର କି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? ଶତ୍ରୁ ଚାରିଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଜରା କହିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅର୍ଡର କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସବୁ ଜାତ ହବ। ତଥାପି ଆସୁ ଆସୁ ଏଜରା ଟିକେ ମନ ଉଣା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲି ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷାର ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଉପବାସ କରୁ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ନ ଯାଉ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଉପବାସ କରୁ, ମନ ଫେରଣ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭଗ୍ନ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସୁରକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା ସେ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କାହାଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ, 2019 ମସିହା ସୁରକ୍ଷା ଥିବା ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ, ଧନ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ। ରାୟଗଡାର ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ବିଶାଖାପଟନମ, କିନ୍ତୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ଗଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଥାଇକି ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ଫେରି ଆସିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଉପବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଜରା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଲାଜ କରିବା କଥା ଯେ, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ନା ଜଗତର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ସାହାଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। କେଉଁଠାରୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ଘାଡ ଉପରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ, ଦାଉଦ ଗୀତର ଚକ କହନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲି କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ, ଅମଙ୍ଗଳର ହସ୍ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ସେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଅନ୍ୟର। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଡୋଶା ଘର ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ହେଇକରି ଯଦି ରହିବେ, ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେମାନେ।
ଇଏ ଏକା ଖାଇ ଦଉଛି, ଇଏ ଏକା ଆଣୁଛି, ଇଏ ଏକା ବଡଲେଇକି ଗଲା, ଆର ଛୁଆ ଏମିତି ହେଇଗଲେ, ଇଏ ସେମିତି ହେଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଗୁଡାକ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଁ ସେବା କରୁଛୁ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ। ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଣିଦେବ, ସୁରକ୍ଷା ଆଣିଦେବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଜଗଦୀଶ ଆଜ୍ଞାକୁ। ଆଉ ଥରେ ମତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ଜଏନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଦର୍ଶର ଗ୍ରୁପ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ କୋର ଟିମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ, ଯୋଉ ହସ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେବେ ଏଜରା କହିଲେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁ, ଉପବାସରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଯାହା ଉପରେ ଅଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ କଥା ଅନେକ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ପଡିଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ 2025 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେକ ବସିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ଏଇ ବର୍ଷରେ ମୋ ଉପରେ ରଖ। କାହିଁକି ମତେ ଯିବାକୁ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି, ମତେ ଜେରୁସାଲମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ବାବିଲ ଠାରୁ ବାହାରିଲି, ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଲୋକ ଦଳକୁ ଧରିକରି ଯାଉଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଯାଇଛି, ୟାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏପଟ ଶତ୍ରୁ ସେପଟ ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଯାତ୍ରାକୁ ତୁମେ ସୁଗମ କର। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି, ମତେ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆଜି ଉପବାସ କରି, ହୃଦୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରି, ଭାଙ୍ଗିକି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ମତେ ଦୟା କର, ମୋର ଯାତ୍ରାକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ସଫଳ କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ସାରଥୀ ହଉଛନ୍ତି, ରଥର ସାରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟର ସହିତ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରୂପକୁ ବଦଳେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବଦଳେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ବଦଳେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳେଇବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିନଥାଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥାଉ, ଅନେଇ ନଥାଉ। ଆମେ ଜଗତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଉଜି ପଡିଥାଉ। ମୋର ଜୀବନ, ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, କହିଲେ ମରିଯିବୁ ରେ ବାବୁ। ସାର୍ ଆପଣ ମରିଯିବେ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆସିଲେ, ଆଉ ମାସେ ପରେ ପାରାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି, ଶେଷରେ 7 ବିଷମଗଡ଼ ଗଲି, ସରି ବିଶାଖାପଟନମ ଗଲି। ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ମୁଁ ରହିଲି, 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ସେଠି। ଡକ୍ଟର କହିଲା ମରିଯିବୁ ବୋଲିକରି। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲି, କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ହେବେ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ, ପିଲାମାନେ ବଢି ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ହବ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହବ, ମୋ ପାଳକ ମାନେ କଣ ହେବେ। ଏ ସବୁ ସତେ ରାତି ଯାକ ଆମେ 2 ଜଣ କାନ୍ଦି ଥାଉ। ଲାଇଟ ଯାଇଥିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି, ତେବେ କେବଳ ତମ ସେବା କରି ବଞ୍ଚିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯୋଉ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, ତାକୁ କାଢି ଫୋପାଡି ଦେବି ଆପଣଙ୍କ। ମତେ ତମେ ଦୟା କର। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ବଡ ବଡ ସଭା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ସଭା କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ, ଆପଣ ମାନେ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବେଟରୁ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ବୋଧେ କିଏ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣି, ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଏ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ସଭା ସମିତି ସବୁ କରେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକେ, ପାଷ୍ଟର ସେମିନାର କରେ, ପାଷ୍ଟର ମା ମାନଙ୍କ ସେମିନାର କରେ, ଗୋପାଳପୁରରେ କରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କରେ, ସାୟାକ୍ସପୁରୀ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନେଇକରି କରିଛି, ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି। କିଛି ଏତେ କାମ କଲା ପରେ
ମୁଁ ଭାବିଲି ସେତେବେଳକୁ, ମୁଁ ଭାବନା କହୁଛି ଆଜି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ କଲି ତୁମ ପାଇଁ, ସତରେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଅମଲେ ମରିଯିବି, ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ କଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆଖିରେ ଅଛି, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ, ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ। ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ କିଛି ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି। ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ମରିଯିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିପୋର୍ଟ ମିଛ ହେଇଗଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ଥିଲା। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲୁ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। 2 ମାସ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ଯାଏ, 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ, ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି। ମୋ ଚୁଟି ସବୁ ଝଡିଗଲା। ମତେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଚୁଟି ଝଡିଗଲା, ମୋ ଚୁଟି ବହୁତ ଥିଲା, ମରିଯିବି ବୋଲିକରି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ମୋ ଉପରେ। ଏ ଛୋଟା ହେଇକରି, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକରି ବି ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ 4ଟା ସଭା କଲି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ମୋ ଉପରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ଯାହା ଉପରେ ଥାଏ, ତାକୁ ସୈନ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଆମର ଜୀବନରେ ସବୁ ବୃଥା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମରିଗଲା ଲୋକ ଫେରି ଆସି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ବୃଥା, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ। ଉପବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବ, ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁ। ଉପବାସ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲୁକ ତାର 2:37 ଲେଖା ହେଇଛି, ହାନା ଦିବାରାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଉପବାସରେ ଥକି ପଡିବେ ନାହିଁ। ଉପବାସ କଲେ ଆପଣ ଦେହ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ, ଓଜନ କମ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଉପବାସ ଓଜନ କମ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାଇଁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟଳି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟଳି ଖାଇବିନି। ଉପବାସ କଣ ପାଇଁ ଖାଇବ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଡୁଆଲ ପର୍ପଜ ସେଟା। ଏକ ତ ଉପବାସ ହେଇଯିବ, 2 ତ ଡକ୍ଟର କଥା ମାନିଦେବି, ଆହୁରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ଓଜନ ବି କମିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇକି ରହିବି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଶୀ ରୋଗ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଉପବାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାରୁସିର ଉପବାସ ଦେଖୁଛୁ, 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଲୁକରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାର 14 ପଦରେ ବୋଧେ ଲେଖାଯାଏ, ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 14-15 ପଦ ଏମିତି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଢବା ସେଟା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ 13 ପଦ ପଢିବା, 13 ପଦ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋହର ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରିଥାଏ। ବାବା 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 ବାବା, ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ করে ଫାରୁସି, ଏତେ ଧାର୍ମିକ। ଗୋଟେ ଥର ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳବାର ଆହୁରି ଶୁକ୍ରବାର କରେ, ସେଟା ହଉଛି ଜିଉଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି। ଏତେ ଧାର୍ମିକ, ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇ, ଛକରେ ଠିଆ ହେଇକିରି, ଧଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ଜିଉଦୀୟ ମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆର ପରିକି ମୁଁ ଏ ପାପିଷ୍ଟ ନା, ଆଉ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ। ଛୋଟ ବେଳୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ, ବାଇବେଲ ପଢା, ପୁରା ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ, କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଭାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି
ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିକରି 1000ଟା ପଦ ଘୋଷି ପକେଇଛି ମୁଁ, ମୋ ପାଖରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ତାରପରେ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳର ବାବୁ, ଆମ ବୁଢୀ ମା ମାନେ କହୁଛି ଛୋଟ ବେଳର ବାବୁ, ଆମେ ସାନ ବେଳରୁ ବାଇବେଲ ପଢି 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 କରି ଆସୁଛୁ, ଏଭର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ଆମ କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା କହିବେ ସାଟାପାଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନା, ବହୁତ ବଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଆମେ ଆଙ୍କ ପରିକି ଇମାନୁଏଲ ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପ पर ନାହିଁ। ଆମେ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ। ଆଙ୍କେ ଖାଲି 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆମେ କେତେ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ବାବୁ, ତୁଇ ନାଇଁ ଇମାନୁଏଲ ଗ୍ରୁପ, ଏମାନେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ। ଫାରୁସିର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଫାରୁସିର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ସବୁ କିଛି। ଫାରୁସି ଧନୀ ଯୁବକ ଫାରୁସି ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବି? ଏ ବଢିଆ କଥା ଲୁକ ଲେଖନ୍ତି, ସରି ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖନ୍ତି, ଲୁକ ଟିକେ ଅଲଗା ଲେଖାଇଛି। ସେ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖିଲେ, ବାବୁରେ ତୁଇ ତ ସବୁ ଠିକ ଅଛୁ, ବଢିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଜିଉଦିଅ ରୀତିନୀତିରେ ଚୁଟି କାଟିଛୁ, ତୋର ଡ୍ରେସ ଭଲ, ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ, ତୋର ଲ ଭଲ, ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଉପରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଭେରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଗୁଡ୍ ବୟ। ହେଲେ ତୋର ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଣା ଅଛି ବାପା। ସତରେ କଣ ଅଣା ଅଛି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଏମ୍ ପରଫେକ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ଡିଜର୍ଭ ଟୁ ଗୋ ହେଭେନ, ଟୁ ଗେଟ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ। ନାଇଁ ନା ନା, ତୋର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି। କାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କହିଦିଅ। ସେ ଧନ କେତେ ଅଛି ନାଇଁ କି, ପଡଶା ଘରେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଯା ତ ଦେଇଦେ, ତୁମେ ରାନ୍ଧିଲା ବିରିୟାନୀ ନେଇକରି ଦେଇଦେ। ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଛି, ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ପରିଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି? ନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କି କଥା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପାଳନ କରୁଛି। ପଡଶା ଘରେ ଭୋକରେ ଶୋଇଲେ ଏ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି, ପଡଶା ଘର ଲୋକ ଭୋକରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆମର ଧାର୍ମିକ ଏ ପ୍ରକାର। ଫାରୁସିର ଉପବାସ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସ ଫାରୁସିର ଉପବାସ। ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସ ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣର ଉପବାସ। ଆମ ଉପବାସରେ ନିନିବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଆମ ଉପବାସରେ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ ହଉ, ଆମ ଉପବାସରେ ଅଗ୍ନି ତେଜ କମି ଯାଉ, ଆମ ଉପବାସରେ ଶୁକ ସମୁଦ୍ର 2 ଭାଗ ହେଇଯାଉ, ଆମ ଉପବାସରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ 2 ଭାଗ ହେଇଯାଉ, ଆମ ଉପବାସରେ ଓଡିଶା ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ଆମ ଉପବାସରେ ଇମାନୁଏଲ ଗ୍ରୁପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଉପବାସ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଉପବାସ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ଉପକାର କରିବାର ଉପବାସ, ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ଉପବାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଗତି କରିବା ପାଇଁ, ମୋଶାଙ୍କ ଉପବାସ 10 ଆଜ୍ଞା ଆଣିବା ପାଇଁ, ହାନାଙ୍କ ଉପବାସ ଯଦି ପୁଅ ଦେବ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ୍ୟାଗର ଉପବାସ, ବିଧବାର ଦୁଃଖ, ବିଧବାର କଷ୍ଟ, ବିଧବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କହିଲି ଆଜି ତ କହୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପବାସ ଶକ୍ତିର ଉପବାସ, ଦାଉଦଙ୍କର ଉପବାସ ଅନୁତାପର ଉପବାସ। ତେବେ ଆମର ଉପବାସ କେମିତି ଉପବାସ? ଆମର ଉପବାସ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣୀୟ ଉପବାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପବାସ କଲେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗଲେ, ଆଜିକାଲି କେହି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଡି ଚାଲ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଏ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା ମାଡି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧେକ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଅର୍ଦ୍ଧେକ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଅନେକ ଯାଇକି ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସଫଳ ହେଲେ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୃଥିବୀକୁ ଟଳମଳ କରିଦିଏ। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ବହୁତ ଲୋକ, କମ ଲୋକ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଜ୍ଞା ଜଗତକୁ ଉଲଟପାଲଟ କରିଦେଲା ପରେ କରିଦେଲେ, ସେମିତି ଲୋକ ଆଉ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ। କେହି କହନ୍ତି, ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବାହା ହେଇଥିଲେ
ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ, ପଳେଇଲେ ଛାଡିକିରି। ସେଥିପାଇଁ ଏକଲା ସେ ରହିଲେ। କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପ୍ରେରିତ ପଉଲ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି କଠୋର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବାକି ସ୍କଲାର୍ସ କହନ୍ତି, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବା ଆମେ? ସେ ସାନହେଡ୍ରିନର କୋର୍ଟରେ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ। ସାନହେଡ୍ରିନ କୋର୍ଟରେ ମେମ୍ବର୍ସ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ଫାରୁସି ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଫାରୁସି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବିବାହ କରିବ। ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଫାରୁସି ଲକୁ ତୋରାକୁ ପାଳନ କରିବ ବିନା ତୋରାରେ। ସେ ପୁରା କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି ଧନୀ ଯୁବକ। ଏ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଆଉ ଲ କହେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବଂଶ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେଇଟା ହଉଛି ତୋରା, ସେଇଟା ହଉଛି ଲ, ସେଇଟା ହଉଛି ତନାକ, ଯୋଉଟା କି ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ କହନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ମାନଙ୍କର ବାଇବଲ, ଏଭ୍ରି ମାନଙ୍କର ବାଇବଲରେ 24ଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଆମର ବାଇବଲରେ 39ଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଫାରୁସି, ଜିତଖୋର ଫାରୁସି, ଏତେ ଜିତଖୋର ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଯାଉନଥିଲେ ସେ କେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକୀକରଣ। ମଣ୍ଡଳୀର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କଲା। ଅନେକ ଲୋକକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପରି ଲୋକ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ବଳବାନ, ଏତେ ଶକ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମନ ଫେରଣ, ଆଜିର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜୟ ଆଣିଦେବ। ଆଜିର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନା ଆଣିଦେବ। ଆଜିର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆଜିର ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନା ଫାରିସିର ଉପବାସ ନାହିଁ, ଦାନିଏଲର ଉପବାସ, କରଗ୍ରାହୀର ଉପବାସ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଉପାସନାକୁ, ଇମାନୁଏଲ ପ୍ରେୟରର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସୁଗନ୍ଧି ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ସୁଗମର ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହର ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ 5ଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରଖିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ନୂତନ ରାସ୍ତା, ସେମାନେ ଦେଖିନଥିବା ରାସ୍ତା, ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ, ମାନ୍ନା, ସ୍ୱର୍ଗର ମାନ୍ନା, ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ, ନୂତନ ଘର ହଉଛି କିଣାନ୍ ଦେଶ, ଯୋଉ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକି ମୁଁ ସରେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ ତାର ଋତ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ। ଋତ ପୁସ୍ତକ 4ର ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା। 13 ପଦ, 13ରୁ ପଢନ୍ତୁ। 4ର 13, ନାଇଁ 16 ପଦ, ସରି, ହଁ 16 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ନୟମୀ ବାଳକକୁ ଘେନି ଆପଣା କୋଳରେ ରଖିଲା ଓ ତାହାକୁ ପାଳନ କଲା। ରାଇଟ। ନୟମୀ ବାଳକକୁ ଘେନିଲା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲା। ନୟମୀର କୋଳରେ ନାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା। ପୁଅମାନେ ତ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋଆବ ଦେଶରେ ବୋହୁ ଗୋଟେ ଛାଡି ପଳେଇଲା, ଅନାଥ ହେଇକିରି ଏପରି ଆସିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବୁଢୀ ହେଇଗଲା, ତାର ଯତ୍ନ କିଏ ନାହିଁ। ଏକ ଗୁଣବତୀ ବୋହୁ ପାଇଥିଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ଯାଇକରି ଗହମ ଗାଈ ଯାଇକରି ଗୁଟେଇକିରି ଆଣି ବୟାଜର ଘରରୁ ଆଣିକରି କ୍ଷେତରୁ ଆଣିକରି ତା ଶାଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା।
ଆଜିକାଲି ବୋହୂ ହେଇଥିଲେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ କହୁ ନାହିଁ, ବାକି ମୋ ନିଜକୁ ଆଜିକାଲିର ବୋହୂ, ଆଜିକାଲିର ଶାଶୁ ଚମତ୍କାର ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ଶାଶୁ ସବୁ ହରେଇଥିଲା, କିଛି ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନାତି ଦେଲେ, ରେଷ୍ଟୋର କଲେ, ହଜେଇ ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରେଇକି ତାକୁ ଆଣିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ତା ଜୀବନରେ। ଆନନ୍ଦର କଥା ହଉଛି ତାର ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆପଣ ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ବୁଢୀ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲା, ମୁଁ ବୁଢୀ ଏକା ବୋଲି କହିବି ଆଜି ମୋର ଭାଷାରେ, କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲା ସେ ମୁଁ ନାତି ଦେଖିବି, ନାତୁଣୀ ଦେଖିବି। ଏ ଆନନ୍ଦର ବୟସରେ ଯୁବା ଯୁବା ଦିଟା ପୁଅ ତାକୁ ଛାଡିକରି ଚାଲିଗଲେ। କି ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା, କି କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ତା ଆନନ୍ଦକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ସେ ବଢିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ସେ କୋଳରେ ଖେଳଉଛି ନାତିକୁ ବୋଆଜ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରି। କି ଆନନ୍ଦ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ହଜିଗଲା, ପୁଅ ଫେରି ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କହିଲେ ସବୁ ହରେଇ ଦେଲା, ବାପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇକରି, କିଛି ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଫେରିକରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଡ ପୁଅ ତ ନାହିଁ, ସାନ ପୁଅର ହାତରେ ଜୋତା, ନୂଆ ଜୋତା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ, ନୂଆ ମୁଦି। ଓ 24 ମସିହାରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା 25 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେଣି ତାକୁ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ, ନୂଆ ଜୋତା, ନୂଆ ମୁଦି। ଭାଇ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ହେଲା, ବଡ ଭାଇ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେବେ, ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ନୂଆ ପାଣି, ପଥର ଉପର ପାଣି, ମିନେରାଲ ୱାଟର ଦେବେ। ନୂଆ ଦେଶ, ଯୋଉ ଦେଶରେ କି ଏଡେ ଏଡେ ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ହେଇକିରି ପଡିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ, ଡାଳିମ୍ବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଶକୁ ଦେବେ। ଦେଖିନଥିବା ଜାଗା ଦେଖିବେ। ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବେ। ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଦଉଛି, ଆପଣ ଭାବି ନଥିବା ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ 3 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଫେରେଇ, ଖେଦଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଏ ବର୍ଷ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳେଇ ନେବେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡେଣାରେ ବହି କରି ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ବହି ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଇମାନୁଏଲ ଗ୍ରୁପକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଡେଣାରେ ବହିକିରି 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଆହୁରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ନାଚ, ଆରାମ ସେ ତୁମେ ରୋଜା ପାଇଲ, ମୁଁ ବହି ବହିକିରି ଆଣିଲି, ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ବହି ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ ଜଗଦୀଶ ସାର୍, ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ